کہ اگر ان کا مقابلہ یہودیوں سے ہو جائے تو ایک یہودی کا مقابلہ 133 مسلمان کریں گے. دابۃ الارض, the beast of the earth. No one escapes me. یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جو صفا کی پہاڑی سے نکلے گا, اور اسی جانور کے جسم دوسرے جانوروں کے میکسچر سے بنا ہوا ہوگا. مطلب اس کا سر اور چہرہ بیل کی طرح ہوگا, Is over. آنکھیں خنزیر کی طرح, گردن اونٹ کی طرح, اس کی کان ہاتھی کی طرح اور سینہ شیر کی طرح ہوگا. اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھے سے کافروں پر مارک کرے گا. مارک کرنے کے بعد مسلمان کا چہرہ تو چمک جائے گا, لیکن کافروں کا چہرہ کالا اور سیاہ ہو جائے گا. مطلب دنیا میں جو لوگ بھی رہ رہے ہوں گے ان کو دنیا میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان ساروں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں محشر میں جمع کرے گا, اور پھر اور محبت کی ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ. ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਕ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ. ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਧਰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਪੂਰੀ. ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰੀਕ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਗ੍ਰੀਕ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ. ਸੋ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ. ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ. ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈ, ओरिजिनल लिंक है डिस्क्रिप्शन बिलो. सो देखियो द बीस्ट ऑफ द अर्थ. हियर वी गो स्टार्ट. एक दिन मस्जिद नबवी में कुछ सहाबा बैठ कर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे. अचानक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ दाखिल हुए और उन्हें फरमाया कि क्या बातें हो रही है. एक सहाबी ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, हम क़यामत के बारे में बातें कर रहे थे. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि सुनो, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां ना देख लो. दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज और माजूज, एक धुआं जो पूरी जमीन को अपनी कंट्रोल में ले लेगा, एक अजीब जानवर का आना जो लोगों से बातें करेगा. Today, no one escapes me. सूरज का मशरक की जगह मगरिब से निकलना, मशरक, मगरिब और अरब में जमीन का दंसना, और आखिर में एक बहुत ही खतरनाक आग जो पूरी दुनिया के इंसानों को चाहते हुए या ना चाहते हुए सबको मैदान महशर की तरफ धकेल लेगा. ओके हाँ, बट ये तो 8 ही हुई हैं, बाई ने 10 कही सी ना. हम सबको अच्छे से पता है कि आजकल दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है. मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी, जो पूरी दुनिया की आबादी की 1% लोग भी नहीं है, उन्होंने फलस्तीन, इराक, सीरिया और दुनिया भर के लाखों मासूम मुसलमानों को शहीद कर दिया है. और आज भी इसी तरह कंटिन्यूसली ऐसा ही कर रहे हैं. और दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान बजाय इसके कि अपने इन सबसे बड़ी दुश्मनों के लिए एक हो जाए, वो हमेशा से
एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों की ताकत कई हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। वरना दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर उनका मुकाबला यहूदियों से हो जाए तो एक यहूदी का मुकाबला 133 मुसलमान करेंगे। Now, you will not escape. लेकिन फिर भी मुसलमान नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद आज दुनिया की हर चीज में सबसे पीछे है। We must be prepared for their arrival. और इन्हीं हालात की प्रोफेसी आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि आखिरी जमाने में इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पर ऐसा हमला करेंगे जैसे कुछ भूखे लोग बगैर किसी डर के काले पर टूट पड़ते हैं। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या उस वक्त ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੈलेंज ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਤੀ ਬਾਈ ਨੇ ਉੱਤੇ। मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं मुसलमान तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होगा और अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से मुसलमानों का खौफ और डर निकाल देंगे और मुसलमानों के दिलों में वहन डाल देगा, जिसका मतलब है दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। अब अगर हदीसों पर गौर किया जाए तो आज जिस दौर में हम रह रहे हैं एग्जैक्टली यही वो आखिरी दौर है, क्योंकि क़यामत की जितनी भी छोटी छोटी निशानियां हदीसों में बयान हुई है वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं और अब बस बहुत जल्द बड़ी बड़ी निशानियां भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान अहले बैत में से एक बच्चा पैदा होगा। वो बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह बड़ा होगा और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा, लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला उनको एक ही रात के अंदर बिल्कुल चेंज कर लेगा और इसी चेंज के बाद उनमें एक लीडर, एक बादशाह बनने की सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, जिसके बाद मक्का में लोग उनको अपना लीडर बनाएंगे। लीडर बनने के बाद वो मुसलमानों की एक आर्मी बनाएगा और ऐसा ऐसा मजबूत होकर वो मुसलमानों को यहूदियों, ईसाइयों और काफिरों के जुल्म से बचाएगा और अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर वो पूरी दुनिया को अमन और चैन से भर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान में से ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इमाम मेहदी होगा। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप आराम से बैठकर हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ इमाम मेहदी के आने का वेट करें। याद रखना, इमाम मेहदी सिर्फ एक बादशाह और इमाम होंगे और उनकी ताकत तुम होंगे, तो तैयार रहना। जैसे ही इमाम मेहदी पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा तो ये बिल्कुल वही टाइम होगा कि पूरी दुनिया में एक शख्स अपने अजीब कामों की वजह से लोगों में बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाएगा और उस आदमी के पास ऐसी पावर्स होगी कि वो लोगों को खाना भी देगा, बारिश भी बरसाएगा, मरे हुए लोगों को जिंदा भी करेगा और इसके अलावा और भी काफी सारे अजीब काम करेगा। और ये शख्स इतना खतरनाक होगा कि इसके काम देखकर बहुत जल्द लोग इसके धोखे में आकर उसको अपना खुदा मानने लग जाएंगे और जो भी शख्स उसके खुदाई से इनकार करेगा, I do not believe in you. You are not God. तो वो आदमी उसको सख्त तरीन सजा देगा और ये शख्स एक दफा फिर पूरी दुनिया को जुल्म और बेइंसाफी से भर देगा और उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट यहूदियों की तरफ से मिलेगी, बल्कि यहूदी तो उसको अपना मसाया भी मानते हैं। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन दज्जाल होगा। आहिस्ता आहिस्ता दज्जाल इतना पावरफुल और ਦਜਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। खतरनाक हो जाएगा कि मुसलमान और उनकी लीडर इमाम मेहदी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस झूठे मसाए दज्जाल को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला अपना सच्चा मसाया भेजेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर मुसलमानों को लीड करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ज्यादातर ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने के बजाय अब उन्हें अल्लाह का बंदा मानेंगे और फिर दुनिया से इसी फितने और फसाद को खत्म कर। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਲੀ बुक ਜਾਂ स्क्रिप्चर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। करने के लिए मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी जिसे इस्लाम में मलहमतुल कुबरा और यहूदियों के तौरात के मुताबिक आर्मेगेडन कहा जाता है। ये जंग शाम में शुरू होगी और इतनी खतरनाक जंग होगी कि इस जंग के हर 100 लोगों में से 99 लोग मरेंगे
और सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा। मतलब इतने लोग मरेंगे कि सारी दुनिया लाशों से भर जाएगी, और अगर परिंदा उनके ऊपर से गुजरे तो उसे लाशों के अलावा कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और इसी खतरनाक जंग के आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल हाँ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਨਾ। करेंगे। इस जंग के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया फिर से इंसाफ और अमन से भर जाएगी, और फिर अमन से 7 साल हुकूमत करने के बाद हजरत इमाम मेहदी वफात हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों की नई लीडर बन जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हुकूमत करेंगे, और पूरी दुनिया में हर जगह लोग खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन जमीन हिलना शुरू हो जाएगा, ਜੇ ਫਿਰ दज्जाल ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ व्हाट? और दूर दूर से आहिस्ता आहिस्ता चीखों की आवाजें आने लगेगी। थोड़ी देर बाद ये आवाजें और शोर एकदम तेज होना शुरू हो जाएगा, और इतना तेज होगा कि लोग डर की वजह से कांपने लग जाएंगे, और लोग बार बार उस तरफ देखेंगे जहां से आवाजें आ रही है। अचानक उन्हें कुछ ऐसे लोग भागते हुए दिखाई देंगे जिनके चेहरे वाइट और बाल छोटे छोटे होंगे, और वो इतने ज्यादा लोग होंगे कि दूर से एक सैलाब की तरह दिखेंगे, और उन लोगों का सिर्फ एक ही काम होगा, तबाही ही तबाही। दुनिया की हर चीज को तबाह करेंगे, खाने की सारी चीजों को खा जाएंगे, और समंदरों का पानी भी सारा का सारा पी जाएंगे। उनकी ये तबाही देखकर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अपनी फरियाद करेंगे, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सारे मुसलमानों को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह ताला इसी मखलूक याजूज और माजूज को खत्म कर देंगे। याजूज और माजूज के खत्म होने के बाद एक दफा फिर से लोग दुनिया में खुशी खुशी रहेंगे। सारे लोग मुसलमान होंगे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन इसी तरह 7 साल गुजरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद लोग फिर से इस्लाम को छोड़ देंगे और गुनाह के काम शुरू करेंगे, और वही जमीन जो इससे कुछ ही वक्त पहले अमन और खुशियों से भरा हुआ था, एक दफा फिर से जुल्म के अंधेरों में चला जाएगा। और जब ये जुल्म और बेइंसाफी बढ़ जाएगी तो अचानक एक दिन सुबह के टाइम लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि सूरज पहले जहां से निकलता था अब बिल्कुल उसके अपोजिट साइड से निकला। मतलब सूरज मशरिक से निकलने के बजाय मगरिब से निकलेगा, और ये कयामत की सबसे खतरनाक निशानियों में से होगी। असल में अल्लाह ताला का एक कानून है कि जब भी अल्लाह ताला किसी कौम और लोगों को अपनी सच्ची निशानियां भेजते हैं तो उसके साथ क्लियरली ये ऑर्डर भी होता है कि अगर इन निशानियों के बावजूद भी लोगों ने ईमान नहीं लाया तो फिर अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब भेजेंगे, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, फिरौन और उसकी कौम। और ऐसे ही जब आखिरी ज़माने में लोग ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल जैसी सच्ची निशानियां देखेंगे लेकिन फिर भी वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ भी वैसा ही करेगा जैसे पहले कौमों के साथ किया था। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो ये इंसानों पर इतना सख्त दिन होगा कि अल्लाह ताला उस दिन तौबा के दरवाजे बंद फरमाएंगे, और इसके बाद जो भी शख्स ईमान लाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब उस दिन के बाद जो पहले से मुसलमान होगा वो एंड तक मुसलमान रहेगा, और जो काफिर होगा वो अपने इस कुफर की हालत में मरेगा। लेकिन लोगों को आपस में ये पता नहीं चलेगा कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर। फिर इसी डिफरेंस को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में एक और बड़ी निशानी को भेजेगा, दाब्बतुल अर्ज़, द बीस्ट ऑफ द अर्थ। No one escapes me. ये एक अजीब किस्म का जानवर होगा जो सफा की पहाड़ी से निकलेगा, और इसी जानवर के जिस्म दूसरे जानवरों के मिक्सचर से बना हुआ होगा। मतलब उसका सर और चेहरा बैल की तरह होगा, Is over. आंखें खिंजीर की तरह, गर्दन ऊंट की तरह, उसकी कान हाथी की तरह, और सीना शेर की तरह होगा। उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। और उस जानवर की सबसे अजीब बात ये होगी कि वो आम इंसानों के साथ उनकी लैंग्वेज में बातें करेगा। Is over. और इसी जानवर का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। ये जानवर पूरी दुनिया में घूमेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से मुसलमानों पर और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काफिरों पर मार्क करेगा। मार्क करने के बाद मुसलमान का चेहरा तो चमक जाएगा, लेकिन काफिरों का चेहरा काला और सियाह हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग उससे इस डर की वजह से भागेंगे कि वो उन पर मार्क ना लगाए, लेकिन पूरी दुनिया में इस जानवर से कोई भी शख्स नहीं बचेगा। मतलब दुनिया में जो लोग भी रह रहे होंगे
उनको दुनिया में ये पता चल जाएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में। पूरी दुनिया के इंसानों को मार करने के बाद उस जानवर की मिशन खत्म हो जाएगी और फिर वो अचानक कहीं गायब हो जाएगा। अब इस जानवर के गायब होने के कुछ ही वक्त बाद अल्लाह ताला एक तेज और ठंडी हवा भेजेगा। ये हवा एक रिवायत में आता है कि रात के वक्त आएगी जब मुसलमान अपने बिस्तरों पर लेटे हुए होंगे, और ये हवा आराम से उन सारे मुसलमानों की जान लेगी जिनके दिलों में जर्रा बराबर भी ईमान हो। मतलब इस हवा के आने के बाद सारे मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे और सिर्फ काफिर जमीन पर रहेंगे। और फिर एंड में अल्लाह ताला एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आग भेजेगा। ये आग यमन से निकलेगी और दुनिया में मौजूद सारे लोगों को मैदान महशर की तरफ धकेल देगी। और सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक दुनिया में जितने भी लोग मरे हैं उन सारों को दोबारा जिंदा करके अल्लाह ताला उन्हें महशर में जमा करेगा। और फिर एक दिन ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਆਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਜਾਲ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਯਜੂਜ ਮਜੂਜ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਫੈਂਟਸੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਂਟਸੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਯਜੂਜ ਮਜੂਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਦਮਖੋਰ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਆਦਮ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਂਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦਿਖਾਏ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਂਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਦਮਖੋਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਂਪਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਲ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੰਗ ਟੰਗ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਬਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਕਈ ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਫੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 1000-2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ 100 ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਕੋਈ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹਿਮਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਮਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਲੋ ਆਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ ਭਾਈ, ਹੈਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅੱਜ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਲੈ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਆਹ ਨੇੜੇ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਚਲੋ 30 ਲਾ ਲਓ, ਐਵਰੇਜ 30 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ 20-30 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਲੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 500 ਸਾਲ, ਕੋਈ 1000 ਸਾਲ ਜਾਂ 2000 ਸਾਲ, ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ
ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਤੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਹ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੀਸਫੁਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਐਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।